ضلع شیرانی میں بس حادثہ 40 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ کیسے پیش آیا؟ زخمی مسافر نے پوری کہانی بتا دی۔ انکشاف کیا بس ڈرائیور کی ڈیزل کے معاملے پر مسافروں سے تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد بس کو حادثہ پیش آیا۔ تلخ کلامی پر بس ڈرائیور نے مسافروں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ مزید کیا انکشافات کیے گئے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بجے کا ٹکٹ ہم نے کاٹا تھا، بس نکلا ہے ادھر سے 6 بجے، ادھر سے بھی ڈرائیور کا رویہ سواریوں کے ساتھ صحیح نہیں تھا۔ داناسر چیک پوسٹ میں ایپسی والوں نے بس کو کھڑا کیا تھا، بس میں ضرورت سے زیادہ ڈیزل تھا۔ ایپسی والوں نے تقریباً گھنٹہ کھڑا کیا تھا، پھر یہ بس میں ایک بزرگ آدمی تھا، وہ اتر کے ایپسی والوں کو بولا تھا کہ بھائی جان اگر آپ کا ڈیزل کے ساتھ مسئلہ ہے یا اسمگلنگ کا تو آپ اس سے مال اتارو، باقی اس کو چھوڑو کہ یہ مسافر اپنے گھروں پہنچ جائے ٹائم سے۔ ادھر سے جب روانہ ہو گیا ہے تو ڈرائیور نے اس بوڑھے حضرات کو بولا تھا کہ تم نے کیوں اس طرح ایپسی والوں کی یہ بات کیا تھا، ابھی ہم آپ کو ادھر اتارے گا۔ جتنا پیسنجر بیٹھا ہوا تھا یہ سب اٹھ گیا، بولا ہے کہ اس کو تم نے اتارنا ہے تو پھر سب اترے گا۔ ہم تھوڑا آگے جا کے پھر بس والے نے روکا ہے، پھر بھی ہم نے اسی طرح منت کی ہے۔ پھر ایک پشاور والا 3 آدمی تھا، وہ اٹھ گیا، بس والے کو بولا تھا کہ بھائی تم نے تو ادھر گاڑی سے ہم کو اتارے گا لیکن پشاور میں پھر دیکھے گا ہم۔ تو یہ ڈرائیور حضرات نے پھر اس طرح بات کیا تھا کہ تم کو پشاور میں زندہ پہنچاؤ تو پھر پشاور میں تم ہمارے ساتھ دیکھو گے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات سے پہلے بڑی سیاسی پیش رفت۔ سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس سمیت اہم شخصیات استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ صدر IPP عبدالعلیم خان سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس، سردار تنویر نے کہا ہم سیاسی استحکام کے لیے IPP کا حصہ بن گئے۔ آزاد کشمیر کے لوگ پاک فوج سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے ٹیکا خان ثانی کی رپورٹ دیکھیے۔ آزاد جموں و کشمیر میں سیاسی ہلچل۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سمیت نامور شخصیات استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ صدر IPP عبدالعلیم خان سے ملاقات میں باضابطہ اعلان۔ عبدالعلیم خان نے خیر مقدم کیا، مبارکباد دی اور پارٹی پرچم بھی پہنائے۔ پارٹی میں شمولیت کی تقریب میں سردار تنویر الیاس نے IPP قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں ایک ایسا وزیر اعظم آیا جس نے بحران پیدا کر دیا۔ آج جس ریٹ پر بجلی دی جا رہی ہے کل نہ دے سکے تو کیا ہوگا؟ سیاسی پارٹیوں میں اجارہ داری ہے، کسی کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ IPP کے جتنے بھی یہاں قائدین انہوں نے ہمارے حوالے سے خان صاحب کی ہدایات پہ یہ تقریب رکھی ہے، اس کے لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب خان صاحب نے IPP بنائی تھی تو ہم بھی ان کا ٹیم کا حصہ تھے۔ آزاد کشمیر کے ہر رہنے والے کو پتا کہ پاک فوج کیا ہے، وہ پاک فوج کی گاڑیوں کے ٹرکوں پہ بوسہ دیتے۔ IPP رہنما شعیب صدیقی نے الیکشن 2026 میں وزارت عظمیٰ کے لیے سردار تنویر الیاس کو استحکام پاکستان پارٹی کا امیدوار بھی نامزد کر دیا۔ سردار تنویر صاحب آپ نہ صرف سابقہ وزیر اعظم تھے بلکہ انشاءاللہ تعالی آنے والے انتخاب میں بھی آپ وزیر اعظم ہیں۔ اعتماد کا اظہار آپ نے صدر عبدالعلیم خان صاحب کی قیادت کے اوپر کیا ہے۔ استحکام اور خوشحالی ہماری منزل ہوگی۔ شعیب صدیقی نے کہا کہ گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری، آزاد کشمیر کی ترقی کا خواب بھی پورا کریں گے۔ ٹیکا خان ثانی، سما، اسلام آباد۔ استحکام پاکستان پارٹی میں آزاد کشمیر کی نامور سیاسی شخصیات کی شرکت۔ صدر IPP عبدالعلیم خان نے پارٹی میں شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہا۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب کے دوران کہا ان تمام سیاسی شخصیات کی شمولیت سے IPP پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ سردار تنویر الیاس صاحب جنہوں نے اپنے پورے گروپ کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح جو آج دوست ہمارے شامل ہو رہے ہیں، میں ان سب کا ایک بار پھر نام لے کے ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ کرنل معروف صاحب کو، علی شان سونی صاحب کو، ملک ذوالفقار علی صاحب کو، ملک محمد یوسف صاحب کو، ہماری بہن صاحبہ صادق صاحبہ کو، انصار عبدالی صاحب کو، سردار شہزاد عزیز صاحب کو، سردار تبارک علی صاحب کو، راجہ مظہر قیوم صاحب کو، چودھری ریاض گجر صاحب کو، طاہر کھوکھر صاحب کو، بلال بٹ صاحب کو، حمزہ مجید بزبی صاحب کو، تقدیس کیلانی صاحبہ کو، عبدالقدیر صاحب کو، افتخار طیب صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے آنے سے ہماری پارٹی نہ صرف آزاد جموں کشمیر میں بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ صدر IPP عبدالعلیم خان نے کہا آزاد کشمیر پاکستان کا دل اور شہرک ہے،
हुकूमत बनाने का मौका मिला तो इसे मजीद खूबसूरत बनाएंगे। पहले वाली पार्टियां आज़ाद कश्मीर में अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकी। बारी बारी सब ने इक़्तिदार के मज़े लिए। अवाम इनसे पूछें वादे पूरे क्यों नहीं किए। IPP इक़्तिदार में आकर सबसे पहले नौजवानों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त करेगी। आज़ाद कश्मीर में मोटरवे और एयरपोर्ट बनाएंगे। जितने भी दोस्त और हमारी बहनें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल है। हज़रत कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, ये जो खूबसूरत कश्मीर है, इसको इसका एक खूबसूरत डेवलप्ड एरिया के तौर पे भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। जितनी भी पार्टियां बरसरे इक़्तिदार रहीं, वो अपने मंशूर पे अमल नहीं करवा सकी। मैं उन तमाम पार्टियों को जिम्मेदार समझता हूँ जिन्होंने बारी बारी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की है। तो कश्मीर के लोगों को पूछना चाहिए कि भाई कोई 3 दफ़ा, कोई 4 दफ़ा, कोई 2 दफ़ा यहाँ पे हुकूमत बना चुका है, तो भाई आपने, अगर आपकी हुकूमत थी तो पहले क्यों नहीं ये काम किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आके सबसे पहले अपने एक एक नौजवान के रोजगार का बंदोबस्त करेगी। ये इस इलाके को डेवलप करने से होगा। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे है, इंशाल्लाह इसको हम लेके जा रहे हैं मुजफ्फराबाद तक। इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा काम है मैं अपनी जाने से पहले इस मुल्क की जो कर सकता हूं वो मैं करके जाऊं। एक एक जो बच्चा है वहां पे, उसको 100% बच्चों को मैं तालीम देना चाहता हूं। वहां पे जहाज आएंगे, वहां पे एयरपोर्ट बनेंगे, वहां पे नई सड़कें बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, फिर टूरिज्म होगा। इस आजाद कश्मीर के फैसले आजाद कश्मीर के अंदर बैठ के होंगे। हमें अगर आपने हुकूमत दी, अगर वहां पे करप्शन हो जाए, मैं जाती तौर पे उसका जिम्मेदार हूंगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे इसी साल मुकम्मल करेंगे। 30 साल से हैदराबाद सक्खर मोटरवे ना बनाने वाले सवाल पूछ रहे थे। जो 3 मरतबा हुकूमत में रहे वो सवाल पूछ रहे हैं। अब्दुल अलीम खान का 2 टूक जवाब। कहा सक्खर हैदराबाद मोटरवे को कराची पोर्ट से लेकर पूरे पाकिस्तान से मुंसलिक करेंगे। लाहौर सियालकोट खारियां 6 लेन मोटरवे बनेगी। एक दिन मेरे से असेंबली में सवाल पूछ लिया, आप कब बना रहे हैं जी वो हैदराबाद सक्खर मोटरवे। अब आप सोचे, जिन्होंने 30 साल सक्खर मोटरवे नहीं बनाई वो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं आप कब बना। मैंने उनको कहा कि भाई मैं आप लोगों को माफ करता हूं, अल्लाह करे आपको अवाम भी माफ कर दे। 1997 में बनी थी ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। आज तक कौन कौन सी हुकूमत रही और कौन सी उसमें से बाहर है, जरा वो अपना हिसाब तो दे दें। जो 3 दफा 4 दफा बने हैं वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कब बनाएंगे मोटरवे। इसी साल इंशाल्लाह ताला वो मोटरवे शुरू होगी और ये सिर्फ सक्खर से हैदराबाद नहीं बनेगी। मैंने इनसे पूछा ये सक्खर हैदराबाद क्या होता है। पोर्ट आपका कराची में, आप हैदराबाद तक क्यों बना रहे हैं, उसके आगे क्या बनेगा। तो आप सोचिए हमारी प्लानिंग हैदराबाद सक्खर करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसको कराची की पोर्ट तक, कराची की बंदरगाह तक कनेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और कराची पोर्ट से निकलेगी और इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान कनेक्ट होगा इसके साथ। मोटरवे लाहौर से शुरू होगी, सियालकोट, खारियां, पिंडी तक बनेगी। 100 किलोमीटर कम होगा और हमने इसको 4 लेन की बजाय 6 लेन बनाना है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मोटरवे 6 लेन बन रही है। वेलकम बैक। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है बागबानपुरा वाक़े पर समा की रिपोर्टिंग ने हक़ाइक़ सामने लाने में अहम किरदार अदा किया। समर कैंप्स और चीटिंग माफिया समेत मुतादिद मामलात पर समा की निशानदही काबिल सताइश है। वज़ीर तालीम ने कहा समा की निशानदही वालिदैन के ताउन और ज़िले इंतज़ामिया की मुश्तरका कार्रवाइयों में सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर सील किए जा चुके हैं। ये ऑपरेशन शहरी इलाकों के बाद देही इलाकों तक फैलाया जा रहा है। इंसिडेंट्स के अंदर समा की टीम ने ग्राउंड से जो हमें रिपोर्टिंग दी, इस तरह के कल ये जो बच्चे वाला इंसिडेंट हुआ है बागबानपुरा में जहां हम मौजूद हैं, उसमें भी पहले यही प्रिलिमिनरी कहा जा रहा था कि स्कूल की दीवार गिर गई, बट समा की एजुकेशन बीट रिपोर्टर्स की टीम ने हमें जब बताया कि वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस मौजूद थे और गली के अंदर ये तो उस एंगल से हम उसे इन्वेस्टिगेट कर सके। तकरीबन 7 घंटे तक कॉन्स्टेंटली हम समा की टीम से राब्ते में रहे हैं और ना सिर्फ इस इशू पे, इससे पहले काना वाले इशू पे, उससे पहले समर कैंप्स के इशू पे, उससे पहले तालीम की तदरीसी सरगर्मियाँ बेहतर करने के इशू पे, चीटिंग माफिया के इशू पे समा की टीम ने जो किरदार अदा की है, मैं समझता हूँ कि आई रियली वांट टू गिव देम शाबाश एंड वी आर ग्रेटफुल।